वमा नहाकुम अन्हु फंतहु मा आताकुमुर रसूल, रसूल जो देते हैं फाखुजुहु उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और नबी जिससे मना फरमाता है उसे बाज रहो। नबी जो देते हैं उसे ले लो, और नबी जिससे मना फरमाता है उससे बाज रहो। यही अल्लाह पाक रब्बे कायनात रब्बुल आलमीन का हुक्म है। कुरान में जो बात आई है इनमें एक लफ्ज भी कहीं पे गलत नहीं है। कुरान एक ऐसी किताब है जिस किताब में अल्लाह पाक शुरू में चैलेंज देकर सारे दुनिया को मैसेज भेजा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है पारा नंबर 1 सूरा नंबर 2 आयत नंबर और हुरूफे मुक़त्तात के बाद अल्लाह इरशाद फरमाता है जालिकल किताबु ला रैबा फी, इस किताब में कोई शक नहीं, शक की गुंजाइश भी नहीं, नो डाउट भरली कोई साक नहीं है दाहली कुरान शरीफ, इस कुरान पाक में। कुरान एक ऐसी किताब है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मा आताकुमुर रसूल, रसूल जो देते हैं फाखुजुहु, तुम लोग उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु, और नबी जिससे माना फरमाता है उससे फंतहु, बाज रहो। हम लोग इस्लाम को मानने वाला, इसीलिए हम लोग को मुसलमान कहते हैं। और हम लोग अल्लाह को कितने मानते हैं? हमारा अल्लाह कितने हैं? एक है। हम लोग एक अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को पाक बेनियाज मानते हैं। अल्लाह किसी को जन्म देता भी नहीं और किसी से जन्म लेता भी नहीं। हम लोग एक ऐसी खुदा को मानते हैं। अल्लाह ताला इसके बारे में भी कुरान पाक पारा नंबर 30 पारा में सूरा इखलास में इरशाद फरमाया है कुल, आए हबीब आप बता दीजिए, आप फरमा दीजिए, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समाद, अल्लाह पाक बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह किसी को जन्म देता भी नहीं और किसी से जन्म, बोलिए, एक ऐसी खुदा है। कुरान अल्लाह और रसूल के बारे में जो गवाही दिए हैं, कुरान से पहले जितने किताब दुनिया में, सारी किताबों में अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तस्लीम का गवाही दिया है। जैसा कि सनातन धर्म का एक किताब है जिसको कल्कि पुराण कहते हैं। इस कल्कि पुराण में सनातन धर्म की और बहुत सारे किताब हैं, जैसे कि वेद 4 हिस्से हैं। एक का नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद में ये श्लोक आए हैं और कल्कि पुराण में भी अल्लाह की बात आए हैं। क्या? ओम नमस्ते नमा नमः होतार बिंद्र महासुविंद्र वल्लाहि वल्लं जष्टं षष्टं परामं परनं वल्लाहि वल्लं शुंबल विष्णु दशाश गृहो पद्रा भवामहं समोतं विष्णु दश गर्भमधवशमा। हम लोग तो अल्लाह को एक मानते हैं, सिर्फ हम ही नहीं मानते हैं। जितने दुनिया में जानने वाले आदमी हैं सब अल्लाह को एक ही मानते हैं। और दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, इन धर्मों में से 3 ऐसी धर्म हैं
इन धर्म को मानने वाले भी अल्लाह को एक मानते हैं। जैसा कि इस्लाम को मानने वाला मुसलमान अल्लाह को एक कहते हैं, क्रिश्चियन जिसको हम लोग ईसाई कहते हैं, ये लोग भी अल्लाह को एक मानते हैं। यहूदी जो इजराइल में है, ये लोग भी अल्लाह को एक मानते हैं। तो वो लोग भी एक मानते हैं, हम लोग भी एक मानते हैं। तो मुसलमान जो है वो तो जन्नत में जाएंगे जरूर, लेकिन वो ईसाई यहूदी ये लोग कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। इसमें फर्क क्या है? वो भी एक मानते हैं, हम भी एक मानते हैं। बात यह है, कुरान का एक आयत, एक हर्फ अगर कोई इनकार करे तो ये इनकार करने वाला वो कभी जन्नत नहीं जाएंगे। कुरान में अल्लाहु अहद, अल्लाह एक, अल्लाहु समद, पाक बेनियाद, इनके बाद जो आए हैं लम यलिद वलम यूलद, इसमें उन लोगों ने गलती करके बैठा। ईसाई ने कहा दुनिया में अल्लाह का बेटा है, उसका नाम क्या है? तो बोले उसका नाम ईसा रूहुल्लाह। कुरान में आए हैं उन लोगों की बात, इब्नुल्लाह, सन ऑफ अल्लाह, अल्लाह के बेटा है। यहूदी जो लोग हैं वो भी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बेटा कहा, इसीलिए ये लोग ईमान से खारिज हो गए हैं मुसलमान। लेकिन हम लोग एक अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को वहदहु ला शरीक मानते हैं, इसीलिए हम लोग ईमानदार हैं। और जो ईमानदार है, अच्छा मैं ये समझ रहा हूं कि ये बिहार है और डिस्ट्रिक्ट क्या देखा, इसीलिए मैंने उर्दू बोलना शुरू किया। लेकिन समझ में आए हैं उर्दू से बांग्ला ज्यादा ये लोग समझते हैं। ठीक, नाम क्या वास्ते बिहार है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक रब्बे कायनात रब्बुल आलमीन তিনি পবিত্র কালাম কোরআন পাকে তিনি বললেন যে আমরা আইন কার মানবো, আইন কার মানবো? আল্লাহ শিখাচ্ছেন, আল্লাহ বলছেন মা আতাকুমুর রাসূল, রাসূল যাহা কিছু বলবেন, রাসূল যাহা কিছু দেবেন, ফাখুযুহু সেটা তোমরা সাদরে গ্রহণ করে নাও, ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু, আর নবী जिससे मना फरमाता है उससे बाज रहो। अल्लाह पाक रब्बे कायनात रब्बुल आलमीনের फरमान মোতাবেক, আমার আল্লাহ তাআলার আদেশ মোতাবেক, আমার আল্লাহর কালাম মোতাবেক, আমার আল্লাহ তাআলা কালামে কোরআন পাকে বলে দিলেন, ও পৃথিবীর জমিনের মানবেরা, ও দুনিয়ার মুসলমান মুসলিমারা, আমার নবী পাকের কথা যদি কেউ মেনে নাও, আমার নবী পাকের হুকুমকে যদি মেনে নাও, আমার নবীজির কথা যদি তো अच्छा बाद में तो আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনার কথা যদি মেনে নাও, আল্লাহ তাআলা বলেন সে যেন আমার কথাই মেনে নিল, সে যেন আমাকেই মেনে নিল। আমার আল্লাহ কোরআন পাকে বলেছেন, অন্য আয়াত আল্লাহ বলছেন, কুল হে নবী আপনি বলে দিন, ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ। আমার আল্লাহ বলছে বান্দারে, পৃথিবীর জমিনের মানব তোমরা যদি কেউ আমার আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, আমার আল্লাহর সঙ্গে প্রেম প্রীতি করতে চাও, আমার আল্লাহকে মহব্বত করতে চাও, আল্লাহ বলছেন ফাত্তাবিউনি, নবী আপনি বলে দিন সে যেন আপনার ইত্তেবা করে, আপনার অনুসরণ করে, আপনার পায়রবি করে, আপনাকে ফলো করে। আমরা ফলোয়ার কার, আমরা ফলোয়ার কার একটু জোরে বলুন, আমরা ফলোয়ার কার? আমরা ফলোয়ার হলো নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, আমরা নবী পাকের ফলোয়ার, আমরা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফলো করব। আমার নবীকে যারা ফলো করেছে ইহ জগতে তারা কামিয়াব হয়েছে, আর নবীকে যারা ফলো করেনি তারা ইহ জগতে বৃথা হয়েছে। আমার নবীকে যারা ফলো করেছে পর জগতে তারা জান্নাতি হিসাবে আখ্যায়িত হবে, আর যারা নবীকে ফলো করবে না তারা ইহ জগতে যেমন বৃথা হবে, ইহ জগতে কামিয়াব হতে পারবে না, পর জগতে আমার আল্লাহ বলবে তোদের জন্য জান্নাত নয়, জান্নাত তোদের জন্য নট অ্যালাউ করে রেখেছি। আমার আল্লাহ বলবে বান্দারে যা জাহান্নামে চলে যা, তোদের জন্য আমি আল্লাহ জাহান্নাম বানিয়েছি। ও মা খালা জননী, কান করে শুনে রেখে দিন, জেনে রেখে দিন, আমার আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাত রব্বুল আলামিনের নবী বিশ্ব জগতে যত মানুষ আছে সব মানুষকে আমার আল্লাহর নবী তিনি হেদায়েতের জন্য ডেকেছেন। আমার নবী শুধু মুসলমানের জন্য নবী হয়ে পৃথিবীর জমিনে আসেন নাই, আমার নবী হিন্দুর জন্য, খ্রিস্টান বৌদ্ধ শিখ জৈন, আমার নবী বিশ্ব জগতের সমস্ত
নবী সমস্ত মানুষের জন্য আমার নবী পৃথিবীর জমিনে নবী হয়ে এসেছিলেন। আল্লাহ বললেন বান্দারে আমি হলাম রব্বুল আলামিন, আর নবী আপনাকে বানালাম রাহমাতাল লিল আলামিন। আল্লাহ বলছেন আমি জগতের রব, আমি জগৎ সমূহের স্রষ্টা, আর নবী আপনাকে জগৎ সমূহের রহমত করে দয়ার অবতার করে পাঠালাম। একটু আস্তে বলা যাবে সুবহানাল্লাহ। ও মুসলমানেরা রে, ও আমার মা খালারা, কান খুলে শুনে যান। আজকে মাদ্রাসা আপনার জামিয়া ফাতিমাতুজ জাহরা লিল বানাত, এটা একটা মহিলা প্রতিষ্ঠান। আমার আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাতের নবী তিনি মহিলাদের কি বলেছেন? মিশকাতুল মাশাবি কিতাবুন নিকাহ, বিবাহের অধ্যায়ে হাদিস এসেছে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওগো পৃথিবীর জমিনের মানব, দুনিয়াতে সবচাইতে দামি কি? আল্লাহর নবী বললেন খায়রুল মাতা ফিদ দুনিয়া। আমার নবী বলি সারা দুনিয়ার বুকে সবচাইতে উৎকৃষ্ট দামি কি? আল্লাহর নবী বললেন ও পৃথিবীর জমিনের মানব, ওটা হীরা হবে না, ওটা মানিক হবে না, ওটা মুক্তা হবে না, ওটা জহরাত হবে না, ওটা সোনা দানা হবে না, ওটা টাকা পয়সা হবে না। পৃথিবীর জমিনে আমার আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাতের হাবিবকে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, নবী গো, তাহলে দুনিয়ার বুকে সবচাইতে দামি কি? আমার আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাতের নবী বললেন পৃথিবীর জমিনে সবচাইতে দামি তার নাম হলো নেককার, পরেজগার, দিনদার, ইমানদারনি মহিলা। যারা বলে সুবহানাল্লাহ। আমার নবী কোন পুরুষকে বলেনি, আমার নবী পৃথিবীর জমিনে কোন পুরুষকে বলেনি যে সারা দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বেটার ও বেস্ট, আমার নবী বলেননি। কিন্তু মহিলাদের জন্য আমার নবী বললেন সারা দুনিয়ার বুকে বেস্ট এরা, পৃথিবীর জমিনে সর্বোৎকৃষ্ট এরা। শুধু তাই নয়, আমার নবী তিনি বলেছেন গায়বের সংবাদদাতা মুস্তাফা, গায়বের সংবাদদাতা মুর্তজা, আমার নবীজি দুনিয়াকে জানিয়েছেন ও মা খালা শোনো, কাল কিয়ামতের মাঠে যখন রব্বে কায়নাত আপনার আমার হিসাব নেবে, এই হিসাবের পর আমার আল্লাহ তাআলা যখন মুসলমানদের জান্নাতে দেবে, জান্নাতে যখন মহিলারা যাবে, জান্নাতি মহিলাদের সঙ্গে ওই জান্নাতের হুরেদের বিতর্ক হবে। জান্নাতি মহিলাদের সঙ্গে জান্নাতি হুর যারা থাকবে তাদের সঙ্গে ডিবেট হবে, তর্ক বিতর্ক হবে। জান্নাতি হুরেরা বলবে আমরা হলাম শ্রেষ্ঠ, আর জান্নাতি মেয়েরা, দুনিয়াতে যে মেয়েরা নেক কাজ করে জান্নাতি হবে তারা বলবে আমরা শ্রেষ্ঠ। তো জান্নাতি মেয়েরা বলবে হুর তোমরা শ্রেষ্ঠ কেন? তো হুরেরা বলবে আমরা খাই না, পড়ি না, গুনাহ করি না, পাপ কর্ম করি না, আমরা নূর দ্বারা সৃষ্টি, এই জন্য আমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ, আমরা উৎকৃষ্ট। আর এই মেয়েরা বলবে শোনো, পৃথিবীর বুকে আমরা খেয়ে পরে ঘুরে খারাপ দেখে তাদের থেকে বিরত থেকেছি, আমাদের লোভ লালসা, আমাদের এগুলোকে আমরা কন্ট্রোল করেছি, এই জন্য আমরাই হলাম শ্রেষ্ঠ। উভয়ে উভয়ে দলিল দেবে, এক অপর কেউ বলবে আমরা শ্রেষ্ঠ, এরা বলবে আমরা শ্রেষ্ঠ। ওগো মা খালা জননী, আর খুলে শুনে রেখে দিন, জেনে রেখে দিন, বিহারের মা খালা শুনুন, আমার আল্লাহ কাল কিয়ামতের মাঠে আমার আল্লাহ তাআলা ওই জান্নাতি মহিলা, জান্নাতি রমণী যারা হবে, জান্নাতি হুর যারা হবে, এই জান্নাতি হুর এবং জান্নাতি আপনার দুনিয়ার রমণীরা যারা জান্নাতে যাবে, এদের মধ্যে ডিবেট যখন এতটা বেড়ে যাবে, এতটা বেড়ে যাবে, যখন আপনার আওয়াজটা উঁচু হয়ে যাবে, আমার আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাত ডাক দিয়ে বলবে ওগো আমার বান্দিরা চুপ করে যাও, স্টপ হয়ে যাও। আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাতের বান্দিরা, ওই জান্নাতের হুরেরা স্টপ হয়ে যাবে, জান্নাতি মহিলা তারাও আপনার চুপ করে যাবে, থেমে যাবে। আমার আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাত রব্বুল আলামিনকে উভয়ে তারা বিচার দেবে, বলবে আল্লাহ আমরা বেহতার, আমরা উৎকৃষ্ট, না হুরেরা উৎকৃষ্ট। আমার আল্লাহ তাআলা বলবে বান্দিরে কান খুলে শুনে রেখে দাও, জেনে রেখে দাও, আমি আল্লাহ স্রষ্টা, সকলের সৃষ্টিকর্তা, আমি আল্লাহ তোমাদের জানিয়ে দিলাম পৃথিবীর জমিনের মহিলা যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে হারামকে পরিহার করে, যারা লোভ লালসাকে কন্ট্রোল করেছে, আমি আল্লাহ আমাকে না দেখে আমাকে সাজদা করেছে, আমি আল্লাহ আমাকে না দেখে আমাকে ডেকেছে, আমি আল্লাহ আমাকে না দেখে রাত্রি কি রাত্রি, গভীর রাত্রি পর্যন্ত আমার নাম জপেছে, আমি আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর জমিনে ওই বান্দীদেরকে কত না কষ্টের মধ্যে রেখেছিলাম, তারা কত না কষ্টের মধ্যে ছিল, তবুও তারা কোনো সময় দুনিয়ার অন্যদিকে যায় না, পৃথিবীর অন্যদিকে কোনোদিন মনটাকে ফেরায় না। আমার আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাত পৃথিবীর জমিনের কিছু মহিলাকে আমার আল্লাহ উদাহরণ স্বরূপ পেশ করবেন, যেমন ভাবে আমার নবী বিশ্ব নবীর দুলারি, আমার নবীজির সবচাইতে কাছের একজন
নবীজির সব চাইতে নিকটের যিনি কন্যা হযরত রাসূল পাক সাহেবে দোজা তিনার লাখতে জিগার কালিজার টুকরা নবী নন্দিনী মা ফাতিমা তুজহারা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা জিনার নামে আজকের পবিত্র আপনার জিনার নামে আজকের এই বিশাল আপনার বিহারের কাটিহার জেলার মাদ্রাসা আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাতের বান্দি হযরত মা ফাতিমা তুজহারা তিনি বিশ্ব জগতের মহিলা তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য দুনিয়াতে এতটা কষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমার ফাতিমা যদি বলতেন আল্লাহ আমি এইরকম গরিব ঘরে এইরকম জীর্ণ কুটিরে আমি থাকতে চাই না, আমার আল্লাহ তাআলা রাখতে চাইতেন না। আমার আল্লাহ তাআলা তিনার জন্য বিলাসবহুল মহল বানিয়ে দিতেন, কিন্তু আমার নবীজির কন্যা মা ফাতিমা সেটা চাননি। আমার নবীজির কন্যা মা ফাতিমা সেটা কোনোদিন বলেননি। আমার নবী পাক সাহেবে দোজা যিনি জগতের নেতা বড় জগতের নেতা আর তিনার কন্যা যার নাম হলো ফাতিমা তুজহারা তিনি হলেন আপনার সমস্ত জান্নাতীদের সরদারিনী, সমস্ত জান্নাতি মহিলাদের কমান্ডারিনী, সমস্ত জান্নাতি মহিলাদের নেত্রী। এই জান্নাতি নেত্রী মা ফাতিমা তুজহারা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনার করে তিনটা দিন কোনো খাবার নেই, তিনটা দিন কোনো খাবার নেই। একদিন চলে গেল কোনো খাবার ঘরে হয় না, দ্বিতীয় দিন চলে গেল চুলো উনুন জ্বলে না, তৃতীয় দিন চলে গেল চুলো উনুন জ্বলে না, কোনো রকমের রান্না বান্না হয়নি। হযরত আলিয়া মুশকিলে কোশা তিনি বড় লজ্জিত হয়ে গেছেন। বিবি ফাতিমা তুজহারা তিনি ডাক দিয়ে বলছেন প্রাণপ্রিয় স্বামী আপনার মুখটা কেন মলিন মলিন দেখা যায়? ও মা খালারা পৃথিবীর জমিনে আমাদের মা বোনেরা আমাদের ডিস্ট্রিক্টের কথা বলি, আমাদের মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্টের কথা বলতেছি, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কথা বলি, আপনাদের বিহার জেলার কথা বলবো না, আপনাদের কাটিহার জেলার কথা বলবো না, আপনাদের বিহার রাজ্যের কথা বলবো না, কিন্তু আমার রাজ্যে আমার জেলার মহিলাদের কথা বলি। যদি মা একটা মা পেট পুরে পুরে খাবার পায়, আজকে কোন রকমের কর্ম হয়নি, কাজ হয়নি, গরিব মানুষ স্বামী কর্ম করতে পারেনি, বাড়িতে তেমন খাবার নিয়ে আসতে পারেনি, সবজি ভালো আসেনি, বাড়িতে খাবারটা হয়েছে কোন রকম, আপনার হয়তো লবণ দিয়ে ভাত খেতে হবে। মেয়েটা রেগে গিয়ে বলেন তোমার বাড়িতে যতদিন এসেছি কোনোদিন শান্তি পাই নাই। আপনাদের এলাকায় মনে হয় বলে না, আমাদের এলাকায় বলে প্রতি ঈদে নতুন নতুন শাড়ি দেয় স্বামী, নিজে পারে চাই না পারে, নিজে পরার কথা ভাবে না, কিন্তু স্ত্রীকে নতুন নতুন শাড়ি দেয়। একটা ঈদে যদি শাড়ি না পাওয়া যায় তো আমাদের এলাকার, আমাদের রাজ্যের, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্টের অনেক মা আছে বলে তোমার বাড়িতে এসে জীবনে সুখ পেলাম না, শান্তি পেলাম না। এই বলে না আপনাদের এলাকা বলে, চাচা বলে বলে আপনাদের এলাকাও বলে। ও মা খালা শোনো জননী তোমাদের জন্য বলি, ও আমার মা খালা তোমরা মনের মধ্যে দুঃখ নেবে না, কাঁদবে না। তোমাদের রাস্তা এখানে তোমাদের আসার কারণ হলো তোমরা কোন রাস্তায় চললে জান্নাতি রাস্তা দেখতে পাবে, তোমরা কোন পথে চললে আল্লাহকে খুশি করতে পারবে, তোমরা কোন পথে চললে আমার নবী খুশি হবে, তোমরা কোন পথে চললে আমার আল্লাহ তোমার গুনাহকে মোচন করে আমার আল্লাহ জান্নাতের সার্টিফিকেট দেবে। ও আমার মা খালা জননী মা ফাতিমা তুজহারা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কারণ মা ফাতিমা তুজহারা নিজের স্বামীকে ডাক দিয়ে বলছেন ওগো আমার প্রাণপ্রিয় স্বামী, ও আমার প্রাণপ্রিয় স্বামী শোনো, তোমার মুখটা কেন মলিন মলিন মনে হয়, তোমার মুখটা কেন এমন করে শুকনো শুকনো উদাস উদাস ভাব দেখা যায়? ও মুসলমানেরা, আমার মা খালারা, আমার আলিয়া মুশকিলে কুশা তিনি বলছেন বিবি রে আমি এমনই একজন হতভাগা, এমনই একজন হতভাগা যে তোমাকে এক মুঠো খাবার দিতে পারি না, তোমাকে এক মুঠো খাবার তুলে দিতে পারি না, আমি এত বড় হতভাগা। ওগো ফাতিমা টেনশন করো না, আমি মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য বেরিয়ে যাব, যেখান থেকে পারবো, যেখান হতে পারবো তোমার জন্য ফ্যামিলির জন্য কিছু আয় করে নিয়ে আসবো। আমার আলিয়া মুশকিলে কোশা হায়দারে কারার তিনি বেরিয়ে গেলেন। ইনিও দুনিয়ার সাধারণ কোনো মানুষ নন, আমার আল্লাহ তাআলার নবী জিনার শানে হাদিস বলেছেন, আল্লাহর নবী বলছেন আনা মাদিনাতুল ইলম ওয়া আলিউ বাবহা। আল্লাহর নবী বললেন আমি মদিনার কেন ভান্ডার আর তাহার দরজা হলো হযরত আলী মুশকিলে কোশা। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী আমার রাসূল পাক সাহেবে দোজা তিনি বলেছেন মান আহাব্বা আলিয়ান ফাকাদ আহাব্বানি। আল্লাহর নবী বলেন যিনি আলীকে ভালোবাসলেন, যিনি আলীকে প্রেম প্রীতি করলেন, আমি রাসূল আমাকে সে প্রেম করে নিল। একটু আস্তে বলুন সুবহানাল্লাহ। এ মুসলমানেরা
ইয়ালিয়ে মুশকিল কুশা হায়দারে কারাত তিনি আপনার সারা দিন কাজ করার পর অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর আপনার কয়েক টাকা পেলেন, এই টাকা দিয়ে আপনার 1 কিলো জব কিনলেন, 1 কিলো জব কিনেছেন আর কয়েকটা খেজুর কিনেছেন। এই কয়েকটা খেজুর এবং 1 কিলো জব নিয়ে হযরতে আলী মুশকিলে কোশা তিনি নিজের ঘরে চলে আসলেন। মা ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনাকে দিয়ে দিলেন। মা ফাতিমাতুজ জাহরা তিনি 3 দিন ধরে ক্ষুধার্ত রয়েছেন, 3 দিন ধরে ভোকা রয়েছেন, 3 দিন ধরে কোনো খাবার খান নাই। ও আলী মুশকিলে কোশার আপনার অর্ধাঙ্গিনী মা ফাতিমাতুজ জাহরা নবী নন্দিনী তিনি আপনার জবটাকে পিছাই করতে শুরু করলেন। 3 দিন খাবার খাননি। বাচ্চা ইমামে হাসান ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা তারা মা করতেছে, বলে মা কিদার তাড়নায় থাকতে পারি না, মা করে কাঁদতেছে। মা আপনার এমন করে বাচ্চাদেরকে সবর দিতেছেন, মা বাচ্চাদেরকে সবর দিতেছেন। ও মুসলমানেরা, আমার আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাতের নবী তিনার কন্যা মা ফাতিমাতুজ জাহরা বিশ্ব জগতের মেয়েদেরকে শিখিয়ে দিলেন, যদি তোমার বাচ্চারা এমন করে কান্না করে, যদি তোমার বাচ্চারা যদি এমন করে ডিস্টার্ব দেয়, যদি তোমার বাচ্চারা এমন করে ছটফট করে, তাহলে আল্লাহ পাকের কথা শোনাও, নবী পাকের কথা শোনাও, নবীজির গল্পগুলো একটু শুনিয়ে দাও, আমার আল্লাহ পাকের গল্পগুলো একটু শোনাও, জান্নাতের কথা বর্ণনা করো, জাহান্নামের কথা বর্ণনা করো, তাহলে দেখবে তোমার ছেলে ওই খাবারের কথা ভুলে যাবে। আমার আল্লাহর প্রতি যদি আতাসির হয়ে যায়, আমার আল্লাহর প্রতি যদি প্রেম হয়ে যায়, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা যদি হয়ে যায়, তাহলে দুনিয়া ভুলে যাবে। আর দুনিয়া ভুলে গেলে আল্লাহ পাককে পেয়ে যাবে। আর যারা আল্লাহকে পেয়ে যাবে তারা ইহ জগতে উত্তীর্ণ হবে, পরজগতে তারা জান্নাতি হবে, এতে কোনো সন্দেহ থাকবে না। জোরে বলি ও মুসলমানেরা, আবার আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাত রব্বুল আলামিন তিনার বান্দা হযরতে আলী মুশকিলে কোশা তিনি আপনার খাবার ওই জবগুলো দেওয়ার পরে তিনি একটা ঘরে বসে বসে মনটা বড় খারাপ করতেছেন। হযরত ইমামে হাসান ও হুসাইন মায়ের জন্য তাকাতেছেন, মায়ের দিকে তাকাতে তাকাতে অপেক্ষা করতে করতে কখন যেন অজান্তে ঘুম চলে এসেছে। হযরতে আলী মুশকিলে কোশা তিনারও যেন ঘুম চলে এসেছে। মা ফাতিমা তিনি আপনার চাকিটা চালাতেছেন, এমন করে চাতা পিছাই করতেছেন, জব পিছাই করতে করতে মা ফাতিমা তিনিও যেন ঘুমিয়ে গেছেন। কারণ 3 দিন ধরে কোনো খাবার নেই, 3 দিন ধরে না খাওয়া না আপনার দাওয়া আছে। এমন করে আপনার ক্ষুধার্ত অবস্থায় ওই তাতা ঘোরাতে ঘোরাতে যেন ঘুম চলে এসেছে। আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাতের বান্দি ঘুমিয়ে গেলেন। আমার আল্লাহ তাআলা ডাক দিয়ে বলতেছেন, ইয়া জিবরিলু ইজহা ফিল জান্নাহ। আল্লাহ বলছেন, জিবরিল রে তাড়াতাড়ি করে জান্নাতে চলে যাও, জান্নাতে প্রবেশ করে যাও। আমার আল্লাহকে বললেন, আল্লাহ আমি জান্নাতে যাব কেন? আমার আল্লাহ বলছে, ও জিবরিল তোমাকে অর্ডার করে জান্নাতে যাও। আমার আল্লাহকে বলে, আল্লাহ তুমি হুকুম করো। আল্লাহ আমি তো জানি না, তুমি যখন জানাবে তখন জানবো। আল্লাহ বলছে, বান্দারে শুধু তুমি কেন, পৃথিবীর কেউ জানে না, আমি আল্লাহ তাআলা যেটা জানি, আমি আল্লাহ যখন তোমাদের জানাবো তখন তোমরা সেটা জানতে পারবে। আল্লাহ বলেন, ইন্নী আ'লামু মা লা তা'লামুন। আল্লাহ বলছে, বান্দারে আমি আল্লাহ যাহা জানি তোমরা তাহা কখনো জানো না, কিন্তু আমি আল্লাহ তাআলা যখন তোমাদের জানাবো তখন তোমরা জেনে নেবে। জিবরিল আমিন যখন জান্নাতে প্রবেশ করে গেলেন, আমার জিবরিলকে আল্লাহ কত ক্ষমতা দিয়েছিলেন। নুজাহাতুল মাজালিস 2 খণ্ডে বিভক্ত এই কিতাবের মধ্যে হাদিস এসেছে। আল্লাহর নবী বলেন, হযরত জিবরিল আলাইহিস সালামকে আমার আল্লাহ তাআলা 600 খানা ডানা দিয়েছে। একবার যদি ডানার এরকম করে ঝাপটা মারে, মানুষের চোখের পাতা নড়ার পূর্বে 500 বছর অতিক্রম করে চলে যায়। একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। গভীর রাত্রিতে তো ঘুম এসে গেছে নাকি? এই বিহারের মানুষ, আপনাদের গলার আওয়াজ কতটা দেখতে চায়? হাত উঠিয়ে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। আর একবার বলুন ইয়া হাবিবাল্লাহ। ও মুসলমানেরা, আমার আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাত রব্বুল আলামিন তিনার বান্দা হযরতে আলী মুশকিলে কোশা তিনি ঘুমিয়ে গেছেন। হযরতে ফাতিমা জাতা পিছাই করতে করতে ঘুমিয়ে গেল। আমার আল্লাহ বললেন, জিবরিল রে এখন হযরতে ফাতিমা ঘুমিয়ে গেল, জব তো আর পিছাই করা হলো না। এখন যখন সকাল হবে, আলী তো খাবারের জন্য বলবে, হাসান হুসাইন খাবারের জন্য মাকে বলবে। আমার আল্লাহ বলে, আমার জিবরিল আমিন আর দেরি করা যাবে না, আর দেরি করা যাবে না। জান্নাতে গিয়ে 3 খানা রমণী পাঠিয়ে দাও, জান্নাতে গিয়ে 3 খানা হুর পাঠিয়ে দাও, যারা কোনোদিন পৃথিবীর জমিনে আসেনি, যারা পৃথিবীর জমিন যারা দেখেনি, যারা পৃথিবীর জমিনে কোনো কর্ম করেনি, যারা জান্নাতে কোনো কর্ম করেনি, যারা নূর দিয়ে সৃষ্টি, যারা কোনোদিন পাপ করেনি, যারা কোনোদিন গুনাহ করেনি, যারা কোনোদিন খাবার খায়নি, যারা কোনোদিন কোনো কর্ম নিজে হস্তে করেনি। আমার আল্লাহ বলছেন, জিবরিল আমিন তাড়াতাড়ি করে পাঠিয়ে দাও। আমার আল্লাহ পাকের অর্ডারে ওই জান্নাত থেকে 3 খানা রমণী 3 খানা হুরকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। একটা হুর আপনার মা ফাতিমার জাতা ঘোরাতে শুরু করলেন। আইরে মা
ফাতেমা তিনার দাম আমার আল্লাহ কত দিয়েছে। যে মা ফাতেমা ঘুমিয়ে গেছেন জাতির পাশে, চাকির পাশে ঘুমিয়ে গেছেন, আর ওই চাকিখানা আপনার ঘোরাতেছে আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাতের জান্নাতি হুরেরা। আমার আল্লাহ তাআলা বলে, ও জিবরিল আমিন, আমার ফাতেমা প্রতিদিন আমার নামের তাসবিহ জপে, আজকে ঘুম চলে এসেছে, আমার নামের তাসবিহ জপা হলো না, আমি আল্লাহ আমাকে ডাকতে পারিনি, তার কোর্সটা পূরণ করা হলো না। আল্লাহ বলছেন, জিবরিল আর একটা রমণীকে পাঠিয়ে দাও, আর একটা হুরকে পাঠিয়ে দাও, যে যতটা তাসবিহ জপা আপনার কম ছিল, যতটা বাকি ছিল, ওই তাসবিহটা যেন সে জপতে থাকে। আল্লাহ বলে, জিবরিল শুধু এটা করলে হবে না, আমি আল্লাহ তাআলা কত ভালোবাসি, আমি আল্লাহ কত ফাতিমাকে ভালোবাসি, আমি আল্লাহ ওই ফাতিমাকে কত ভালোবাসি। আল্লাহ বলছেন, জিবরিল হযরত ইমামে হাসান ও হুসাইন, যাকে আমার নবী বলেছে আল্লাহ হাসান ওয়াল হুসাইন সাইয়্যিদা শাবাবে আহলে ফিল জান্নাহ। আল্লাহ নবী বলছেন, দুনিয়ার মানুষরা যে হযরত হাসান, যে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই দুজন জান্নাতের হলো আপনার সরদার। আল্লাহ নবী বলি, এরা হলো জান্নাতি সরদার। আমার আল্লাহ তাআলা ডাক দিয়ে বলতেছে, ও জিবরিল আমিন তাড়াতাড়ি করে চলে যাও, হযরত হাসান ও হুসাইন তারা দোলনায় শুয়ে আছে, তাদের দোলনা তো ইলেকট্রিক দোলনা নয়, তাদের দোলনা তো এমন করে প্লাস্টিক ফাইবার মার্কা নয়, তাদের দোলনা তো এমন স্টিলের নয়, তাদের দোলনা তো এত দামি দোলনা নয়, তাদের দোলনা তো আপনার খেজুরের পাতা, এই খেজুরের পাতা দিয়ে চাটাই তৈরি করে দোলনা। আমার আল্লাহ বলি, জিবরিল আমিন তাড়াতাড়ি করে চলে যাও, আর হাসান ও হুসাইন যে দোলনায় শুয়ে আছে ওই দোলনাটাকে দোলাতে থাকো। ও মুসলমানেরা, আমার আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাত রব্বুল আলামিনের বান্দি, একজন মদিনার বাসিন্দা, মদিনার একজন মহিলা, সকাল যখন ফজরের টাইম হতে চলতেছে, ফজরের পূর্ব মুহূর্তে ওই মেয়েটা হযরত ফাতিমাতুজ জাহরার ঘরে, তিনি আপনার ঘরে গিয়ে হযরত ফাতিমাতুজ জাহরাকে ডাক দেয়, ফাতিমাতুজ জাহরার ঘরে সালাম জানায়, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল বাইত। ঘরে কে আছে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তোমার প্রতি, এই বলে সালাম দিতে হয়। আসসালামু আলাইকুম মানে তোমার প্রতি রহমত বর্ষিত হোক, আর আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল বাইত মানে গৃহে যে আছে তার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। এখন ভিতরে যে থাকবে সে বলবে ওয়া আলাইকুম আসসালাম, এটা কি না? কিন্তু আমরা তো এরকম কারো বাড়িতে গেলে সালাম দিই? সালাম দিই না। যখনই যাই বলে, আব্দুর রহিম ভাই বাড়িতে আছো, বলে না? বলে আব্দুর রহিম ভাই বাড়িতে আছো, তো বলছে কি হলো দেখি, এই তো আমাদের ব্যাপার। আর এখন মডার্ন জামানায় মডিফাই যে স্টুডেন্টরা হয়েছে, এরা আপনার যখন যাচ্ছে তারা বলছে গুড নাইট, রাত্রে গেলে গুড নাইট, বুঝলেন কিনা, আর সকালে বলছে গুড মর্নিং, আর যখন আসছে ওখান থেকে তো বলছে থাকেন ভাই আসি, টাটা বাই বাই, কিনা টাটা মানে তুই এক নম্বরে টাটা, তাই কি না, বাই বাই, আবার যেন কবে দেখা হয়। এতে কোনো সওয়াব নাকি কিছু আছে ভাই? আছে। আমাদের মুসলমানদের মধ্যে এটা প্রচলন হয়ে গেছে, আমরা মুসলমানরাও বলছি নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, মাসলাক আলা হযরত, উলামা আহলে সুন্নাত, পীর का दामन, पीर का दामन, पीर का दामन, अल्लाह वाला का दामन, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, এই দেখেন আপনাদের রব্বে কায়নাত রব্বুল আলামিন তিনার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাতু তাসলিম তিনি শেখাচ্ছেন, শিখিয়েছেন, বলেছেন, মেসেজ দিয়েছেন, যখন তুমি কোন মুসলমানকে দেখবে তখন বলবে আসসালামু আলাইকুম, যখন কারো বাড়িতে যাবে তো বলবে আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল বাইত, এটা বলবে নাকি। আর যখন তুমি কোথাও থেকে আসবে, হ্যাঁ কারোর সঙ্গে দেখা হবে তো গুড নাইট না বলে, টাটা না বলে, বাই বাই না বলে খোদা হাফিজ বলো, আল্লাহ হাফিজ বলো, যে আল্লাহ তোমাকে সংরক্ষণ করুক, ফি আমানিল্লাহ বলো, তো না বলে বলছে না টাটা বাই বাই, আস্তাগফিরুল্লাহ। মুআজ্জাজ মুহতারাম, আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাত রব্বুল আলামিন তিনার বান্দি মা ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, তিনি জান্নাতি রমণী, তিনি জান্নাতি রমণী হয়ে এত উৎকৃষ্ট মানের মহিলা হওয়ার পর নিজ হাতে কর্ম করেছেন। নিজ হাতে করেছেন না পরচারিকা নিয়েছেন, চাকর বাকর নিয়েছেন, নেননি, নিজ হাতে কর্ম করেছেন। আমাদের এলাকার মায়েরা
যদি একটু টাকা পয়সা হয়ে যায় তাহলে আর কর্ম করা ছেড়ে দেয়, বুঝছেন কিনা? বাড়িতে 2-4টে তার জন্য মহিলা লাগাতে হয়, কাজ করানি যাকে বলেন, পরচারিকা যাকে বলা হয়, লাঝি যাকে বলা হয়, এটা লাগাতে হয় যেন সে কাম করে, বুঝছেন কিনা? মুআজ্জাজ মুহতারাম, আপনি নিজে কাজ করুন, নিজের সংসার নিজে সামলান, 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করুন। আজকে সকালবেলায় দেখবেন বিভিন্ন শহরে এখন বা গ্রাম বাংলাতেও দেখবেন সকাল হলে মেয়েরা লাইন দিয়েছে, হাঁটছে, বুঝছেন কিনা? বলে কি হয়েছে? সুগার। সুগার। আগেকার মেয়েদের এত সুগার হতো না, কারণ তারা এই জাতা চালাতো, চাকি চালাতো, ঢিকিতে ধান বাঁধতো, বাড়ির সমস্ত কর্মক্রিয়া করতো, বাড়ির সংসারে সব কাজ করতো এবং আল্লাহকে সাজদা করতো। আর এখন এগুলোর মধ্যে একটিও নেই, যার জন্য বেশি ডাক্তারখানায় যেতে হচ্ছে আর আসতে হচ্ছে। মুআজ্জাজ মুহতারাম, ও মুসলমানেরা, আমার মা খালারা শুনুন, আমার আল্লাহ তাআলা রব্বে কায়নাত রব্বুল আলামিন তোমাদের আমাদের কত সম্মান দিয়েছে। আমার আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাত রব্বুল আলামিনের বান্দিরা ওই জান্নাতে হুরেদের সঙ্গে যখন আপনার তর্ক বিতর্ক হবে, ডিবেট হবে, ও মা খালা শোনো, আমার আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাতের কাছে বিচার যাবে, আমার আল্লাহ তাআলা বিচার করবেন, আমার আল্লাহ তাআলা ফয়সালা করবেন। আল্লাহ বলবে, রে হুরেরা তোরা চিন্তা করিস না, ওরে জান্নাতি মহিলা তোমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ো না। আমার আল্লাহকে বলবেন, আল্লাহ গো, আমরা হুর আমাদের দাম বেশি না দুনিয়ার জান্নাতি মহিলা তাদের দাম বেশি? আমার আল্লাহ তাআলা ডাক দিয়ে বলবে, ও হুর কান খুলে শুনে রেখে দাও, জেনে রেখে দাও, পৃথিবীর বুকে যে মেয়েরা ক্লান্ত পরিশ্রম করে, আমি আল্লাহ আমাকে সাজদা করতে ভুলিনি, আমি আল্লাহ আমাকে ডাকতে ভুলিনি, আমার নবীর নামে তাসবিহ পড়তে ভুলিনি, আমার নবীর নামে দুরুদে পাক পড়তে ভুলিনি, আমার নবীর নামে সালাতু সালাম পড়তে ভুলিনি। ওই মেয়েরা জান্নাতি যারা হয়েছে এই হুরেদের চাইতে এই মেয়েদের দাম বেশি। ও মা খালা, আমার আল্লাহ তাআলা তোমাদের দাম বেশি দিয়েছে, আমার আল্লাহ তাআলা তোমাদের সম্মান দিয়েছে। এখনো যদি আল্লাহর কথা কেউ মেনে না, এখনো যদি নবীর কথা কেউ মেনে না, আমার আল্লাহ তাআলা সম্মান দেবে কিনা? সম্মানের মালিককে একটু জোরে বলুন। সম্মানের মালিক হলো আমার আল্লাহ। আমার আল্লাহ কোরআন পাকে বলেছে, আল্লাহ বলছেন, ওয়া তুইজ্জু মান তাশা ওয়া তুযিল্লু মান তাশা। আমার আল্লাহ বলে, আমি যাকে সম্মানিত বানাবো তিনি সম্মানিত হবে, আর আমি আল্লাহ যাকে অসম্মানিত করব পৃথিবীর কোনো ক্ষমতা নেই তাকে সম্মানিত কেউ বানিয়ে দেয়। যে আল্লাহ আমার সম্মানের মালিক, যে আল্লাহ আমার হায়াতের মালিক, যে আল্লাহ আমার মওতের মালিক। আমার আল্লাহ বলেছে, ওয়া তুখরিজুল হাইয়া মিনাল মাইয়াতি ওয়া তুখরিজুল মাইয়াতা মিনাল হায়। আমার আল্লাহ বলছে, বান্দা বান্দিরে কান খুলে শুনে রেখে দাও, জেনে রেখে দাও, আমি আল্লাহ তাআলা মরাকে জীবিত করতে পারি আর জীবিতকে আবার মরা বানাতে পারি। আমি আল্লাহ, যে আল্লাহ মরাকে জীবিত করতে পারে আর জীবিতকে মরা করতে পারে, যে আল্লাহ সম্মান দিতে পারে, যে আল্লাহ আমার অসম্মানিত বানাতে পারে, যে আল্লাহ তাআলা মাল দিতে পারে, যে আল্লাহ তাআলা আবার গরীব বানিয়ে দিতে পারে, ওই আল্লাহ তাআলাকে মানবো না অন্য কাউকে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এ মুসলমানেরা, প্যান্ডেলওয়ালা, হ্যালো আইয়ুব ভাই, প্যান্ডেলওয়ালা, আপনি অতি শীঘ্র স্টেজে দেখা করুন, আমাদের দস্তারের কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে। আপনি এখানে আসুন আর আপনার কাজ আরম্ভ করুন, এখানে পর্দার ব্যবস্থা করুন। প্যান্ডেলওয়ালা, আপনি অতি শীঘ্র স্টেজে আসুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা নবীর যুগে হলে কেমন হতো জন্ম, আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো, দুনয়ন রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো। আসতো ভেসে হযরতে বেলালে মধুর আযান। ধরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আসতো ভেসে হযরতে বেলালে মধুর আযান, যে আযান ছিল যে এমন প্রেম মুগ্ধ রহমান, দয়ার নবীর পিছে নামাজ পড়লে কেমন হতো, দয়ার নবীর পিছে নামাজ পড়লে কেমন হতো, দুনয়ন রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো, জন্ম আমার
নবীর যুগে হলে কেমন হতো। ও মুসলমানেরা, আমার নবী পাকের যুগে জন্ম, এই কথাটা যদিও বা লেখক লিখেছে, কিন্তু এই কথাটার প্রতি আমার মত এক নয়। আমি এই কথাটার প্রতি একমত নয়, কারণ নবীর যুগ ওটাও ছিল, এটাও নবীর যুগ, কিয়ামত পর্যন্ত নবীর যুগ। ও মুসলমান, কবি বলতে এটা চেয়েছেন, নবীর জীবদ্দশার কথা বলতে চেয়েছেন। যুগ বলতে নবীজির আপনার জীবদ্দশার কথা বলতে চেয়েছেন। ও মুসলমানেরা, আমার আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাতের নবী মুস্তাফার যদি কেউ হয়ে যায়, আমার নবীর প্রেমিক যদি কেউ হয়ে যায়, আমার নবীকে যদি কেউ ইমানি হালাতে দেখে নিয়েছে, ওই মানুষটা আর মানুষ থাকেনি, ওই মানুষটা সাধারণ মানুষ হিসাবে গণ্য হয়নি, তাকে আমার নবী সাহাবী বলে দিয়েছেন। আর সাহাবীর মূল্য আমার আল্লাহ কত দিয়েছে, আমার নবী বলেছেন আসহাবু কান নুজুম। আল্লাহর নবী বললেন সাহাবীরা আকাশের নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। ও মা খালা জননী, আমার আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাতের নবী, তিনাকে যারা দেখেছেন, আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাতের হাবিবের প্রতি ঈমান এনেছে আর ঈমানি হালাতে মারা গেছে, তারা হলো সাহাবী। আমার সাহাবী আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর বান্দি, এরা আল্লাহ পাকের জান্নাতে যাবে। আর আমরা যারা আছি, আমরা কি জান্নাত যাব না? আমরা কি জান্নাতি হব না? ও মুসলমান শোনো, আমার নবীজি বলেছেন, ওগো আমার মা, ওগো মুসলমান, ওগো আমার উম্মত কান খুলে শোনো, আমার আল্লাহ তাআলা 1 লক্ষ মতান্তরে 2,23,999 জন নবীকে আমার নবীজির পূর্বে পাঠিয়েছে। আমার আল্লাহ তাআলা প্রতিটা নবীকে একটা করে খাস দোয়া দিয়েছে। এই নবীগুলো আমার আল্লাহর কাছে দোয়া করেছে, আল্লাহ কবুল করে নিয়েছে। আমার আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাতের নবীরা দুনিয়াতে তারা বিপদে যখন পড়েছে, তখন দোয়া করেছে। যেমন হযরত আদম সফিউল্লাহ 3 থেকে 350 বছর তার পরে বিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, আমার আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাত রব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করলেন, আমার নবীজির ওসিলা দিয়ে আমার আল্লাহ কবুল করে নিলেন। নূহ আলাইহিস সালামকে আমার আল্লাহ 950 বছর বয়স